Hi everyone, let us continue the topic sentence pattern. To identify the sentence pattern, you should know the basic elements which are subject, verb, object, complement, and adjunct. So, we'll see the first one subject. What is subject? The subject is nothing but the sentence is talking about whom or what. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து யாரை பற்றி இல்லை எதை பற்றி சொல்லுது அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட். ஸோ ஷீ இஸ் ரீடிங் ஹியர் திஸ் சென்டென்ஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஷீ, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட். அண்ட் திருப்பூர் இஸ் த ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி. திஸ் சென்டென்ஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் திருப்பூர். ஸோ தட் இஸ் சப்ஜெக்ட். The wheels of the bus are red in color. So this sentence is talking about the wheels of the bus. So that is the subject. And reading is a good habit. Here reading is the subject because this subject this sentence is talking about reading. Okay, so reading is the gerund also. Then here to err is human, to walk is a good exercise. In these two sentences, these are the subjects. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது என்னன்னா எதை பற்றி இல்லை யாரை பற்றி அந்த சென்டென்ஸ் சொல்லுதோ அதுதான் சப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் மே பி த சப்ஜெக்ட் மே பி நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன் ஆர் நவுன் ஃப்ரேஸ் ஆர் ஜெரண்ட்னா ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் போட்டு எழுதுறது. தென் ஆர் இன்ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ். ஓகே, டு V1 வேர்ப் இந்த மாதிரி வருது. இந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸில் வரும். Okay, so this is the clue. Then verbs. So what is verb? Action words. You know very well, right? So verbs, kinds of verbs, many kinds of verbs are there. Main verb, auxiliary verb. Main verb is nothing but run, eat, walk, like that words are there, no? These are called main verbs. Okay, so run now, odu, eat, like that. Then auxiliary verbs. In auxiliary verbs there are three kinds: primary auxiliary, modal auxiliary, and semi modal auxiliary. So again, in primary auxiliary, B form verbs. B form, what are the B form verbs? Is, was, or, were, am. These are the B form verbs because இது எப்படி சென்டென்ஸில் வரும்னு சொன்னால் என்ன வரும்? இருக்கிறது, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, எப்படி அந்த மாதிரி அவங்கள பற்றி சொல்கிறது. அதனால் அது பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ். டூ ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், டூ, டிட், டஸ். தீஸ் ஆர் த டூ ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ். அண்ட் ஹேவ் ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், ஹேவ், ஹேஸ், ஹேட். அண்ட் லெட்ஸ் சி மாடல் ஆக்சிலரி. மாடல் ஆக்சிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்கிறோன்னா கேன், குட், வில், would, shall, should, may, might, and must. So these are the modal auxiliary verbs. And then semi modal auxiliaries, used to, ought to, need, dare. These are the semi modal or quasi modal. Quasi modal no சொல்லுவாங்க, semi modal or quasi modal verbs. Okay, so you just identify which one is the verb here. She is eating. So she is the subject and is eating. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சாப்பிட்றாங்க. அது வந்து செயலை குறிக்கிறதுனால this is the auxiliary verb. ஸோ auxiliary verb-ஓட ing வந்தாங்கன்னா that is also verb. ஸோ the is eating, that is present continuous. அது இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ that is verb. They worked hard. They subject. This is the main verb. Okay, verb, worked, verb. And then third one, he had done. Automatically had is there. So that is what? Have form verb, no? So had done, அது வந்து verb. Okay, now I hope. Welcome to the class. Object. Now object, the object is the receiver of the action. இந்த ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுறவங்க தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த ஆன்சர் டு த கொஷின் வாட் இஸ் கால்ட்
ஆப்ஜெக்ட். இந்த வாட்ங்கிற கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சராக எது வருதோ சென்டென்ஸில் அதுதான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. த ஸோ ஹியர் சி த ஆன்சர் டு த கொஷின் whom is called indirect object. ஆப்ஜெக்டில் வந்து டூ கைண்ட்ஸ் இருக்கும், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் the answer to the question what. Indirect object is the answer to the question whom. So see this example, he gave me a pen. In this sentence he is a subject, gave is a verb. So what did he give? So the answer pen. Pen is the answer for what here. So this is direct object. And to whom, யாருக்கு கொடுத்தாங்க, to whom, that is object, indirect object. Now the next element, complement. This is very important, just listen. A noun phrase or an adjective which completes the meaning of a sentence is called complement. இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு நவுனாக இருக்கலாம், நவுன் ஃப்ரேஸாக இருக்கலாம், இல்லை அட்ஜெக்டிவாக இருக்கலாம். அது வந்து ஒரு சென்டென்ஸை ஃபுல்லாக மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்க செய்யுது அப்படின்னா அது வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மீனிங்ஃபுல்லாக ஆக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், பி, ஹாவ் அண்ட் இன்ட்ரான்சிட்டிவ். இந்த வேர்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பி வேர்ப்ஸ், ஹாவ் வேர்ப்ஸ், இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் வில் டேக் காம்ப்ளிமெண்ட். இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் வந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் வேர்டு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும். தீஸ் ஆர் த க்ளூஸ் ஐம் டெல்லிங். ஆஃப்டர் தென் வில் see the exercise. The answer, then third one, the answer to the question. அது வந்து கொஷின் வாட், சேம் லைக் தட் ஆப்ஜெக்டில் சொன்னோம் இல்லையா, ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த ஆன்சர் டு த கொஷின் வாட். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கும். த ஆன்சர் டு த கொஷின் வாட் இஸ் இந்த சென்டென்ஸ் இஸ் கால்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். அந்த வாட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்கும். I'll tell the difference between object and complement while I'm taking the exercise. Okay, ஸோ அது வந்து உனக்கு clear ஆகும். ஜஸ்ட் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோ. If the complement refers to the object, it is called ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஆப்ஜெக்ட்னு உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதை ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். சப்ஜெக்ட், இட் இஸ் கால்ட் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். இஃப் த காம்ப்ளிமெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த சப்ஜெக்ட், அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து சப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொன்னால் தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, ஸோ let's see the sentence here. He is a doctor. Here he subject and what is he? You can make a question like this, no? What is he? So he is a doctor. So here yes, he subject, verb is a verb and a doctor is a complement. So here yes, B form verb. Already I told you, no, B form, A form and intransitive verbs will take complement. So B form verb வந்து main verb வந்தது அப்படின்னா B form verb main act as a main verb, that is after that word automatically that is complement. Okay, so B form verb வந்து main verb இங்கே வந்திருக்கிறதுனால next word வந்து complement. have form verb வந்தாலும் நீ அதை வந்து மறக்காம ஞாபகம் வைக்கணும். சேம் லைக் தட் intransitive verbs வந்தாலும், so that words and all I'll give afterwards. Okay, so the many words are there, become, like, that and all. Okay, அதுக்கு அடுத்து வர்றதும் வந்து என்னவா இருக்கும், காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும். So here see, he is reading. Here also is there. Here is a மெயின் வேர்ப். ஓகே, இது பி ஃபார்ம் வேர்ப் மெயின் வேர்பாக வந்திருக்குது, பக்கத்தில் எந்த ஒரு வேர்பும் இல்லை. பட் ஹியர் இஸ் ரீடிங், திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஓகே, ஸோ இஸ் வந்தாலும் பக்கத்தில் ரீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு இது மெயின் வேர்போட ஐஎன்ஜி இருக்கிறதுனால தட் இஸ் இது வேர்புன்னு தான் எடுக்கணும். ஓகே, இதுலேயும் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆகலை அப்படிங்கிற டவுட் வந்து வரக்கூடாது. ஸோ எக்ஸசைஸ் பார்க்கும்போது திஸ் வில் பி கிளியர்ட். Okay, then adjunct which answer the question how, where, when are called adjunct. Okay, how, where, when என்கிற ஒரு சென்டென்ஸில்
ஹவுக்கு ஆன்சராக, வேர்க்கு ஆன்சராக, இல்லை வென்னுக்கு ஆன்சராக ஒரு வேர்டு வந்ததுன்னா தட் இஸ் கால் அட்ஜங்க்ட். இட் கேன் பி பிளேஸ்ட் எனிவேர். அட்ஜங்க்டை வந்து நீ வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் எங்கே வேணாலும் போடலாம், மீனிங் மாறாது. ஓகே, தே ஆர் ஆப்ஷனல் இன் அ சப்ஜெக்ட். அது வந்து ஆப்ஷனல். சப்ஜெக்டில் வந்து அட்ஜங்க்ட்டுங்கிறது ஆப்ஷனல், எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ எப்படி ஒரு ஒரு காருக்கு வந்து என்னென்ன தேவை, நீடட் வந்து என்னென்ன, அது தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வர்றது தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, அட்ஜங்க்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ சென்டென்ஸ்லேயும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வர்றது தான் அட்ஜங்க்ட். Then you can see one or more than one adjunct in a sentence depending on the necessity. ஸோ ஒரு அந்த நெசசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன் அப்ஜெக்டோ இல்லை நிறைய அப்ஜெக்டோ வரலாம். ஒன் அப்ஜெக்டோ இல்லை நிறைய அப்ஜெக்டோ வரலாம். ஸோ லெட்ஸ் see this example. Birds fly in the sky. ஸோ இங்கே வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட், வேர்ப் வந்து ஃப்ளை, அட்ஜங்க்ட் இன் த ஸ்கை. இதை நீ சேஞ்ச் பண்ணாலும், இந்த ரூல்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதை நீ சேஞ்ச் பண்ணாலும் இந்த ஸ்கை பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை, தெர் இஸ் நோ ராங் இன் த சென்டென்ஸ். ஓகே, மீனிங் வந்து அதே தான் இருக்கும். தென் என்னது, தட்ஸ் ஆல். ஸோ இது வந்து எக்ஸசைஸ் எடுக்க உனக்கு வந்து புரிஞ்சிடும். ஓகே, தென் வில் see the exercise.